Good morning, everybody. Today I am going to teach second PU Economics third chapter Production and Cost. Now we will discuss about production. Production is an economic activity. It is important both from the individual as well as the social point of view. An individual has an unlimited number of wants. In order to satisfy these wants, he requires large variety of goods and services for his consumption. These goods and services are produced either by the individual himself or he obtains them from others. Production is significant from the social point of view as well. The standard of living of a country is determined by the quantity and quality of production. The volume of production in a country is low. The standard of living of the people cannot be high. Yes. Next, we will discuss what is production. The meaning of production. It refers to the process by which inputs are transformed into output. It refers to the process by which inputs are transformed into output. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಆದಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ process by which inputs are transformed into output. Then what is input? Inputs are resources. Whatever the thing used to produce output. Whatever the thing used to produce output. It means anything used to produce output is known as inputs or resources. ಅಂದರೆ ಆದಾನಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಆದಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ is whether can be consumed or used for further production. It means the quantity of goods or services produced in a given time period by firm or industry is called output. It is consumed, whether it is consumed or used for further production. Okay, so production is the process by which inputs are transformed into output. For example,
raw cotton into cloth, jute into jute product, sugar cane into sugar. A firm acquires different inputs like labor, land, machines, raw materials, etc. It uses these inputs to produce output. A tailor uses a sewing machine, cloth, thread, and his own labor to produce shirt. A farmer uses his land, labor, a tractor, seed, fertilizers, water, etc. to produce wheat. Yes. Inputs or resources needed for the creation of goods and services. It is called as factors of production. Factors of production. So what is factors of production? Inputs or resources needed for the creation of goods and services. Goods and services. Called as ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಆದಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇ ಯಾವುದಾಗಿವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೀತೇವೆ. Factors of production are of 4. 1. Land. Second one, labor. Third one, capital. And fourth one, organization. Land, labor, capital and organization are 4 factors of production. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇವುಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾಗಿವೆ. 4 ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. Here, land and labor are primary factors of production. Capital and organization are secondary factors of production. Land and labor are primary factors of production. Capital and organization are secondary factors of production. Then, what do you mean by land? Land refers to gift of nature which are provided free to man. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭೂಮಿಯು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿದೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. It includes sunshine, rocks, rivers, mountains, etc. Next, labor. Labor refers to all those activities, physical or mental, which are undertaken by man in exchange for a monetary reward. ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಂಡವಾಳ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೋದು. For example, machinery, buildings, money, etc.
And fourth one, organization. Organization or enterprise. Fourth, it is the fourth factor of production which combines the three factors, other three factors such as land, labor, capital to produce output. So organization is the fourth factor which combines land, labor, capital to produce output. ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇತರೆ ಮೂರು ಆಧಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೋದು? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಲಿ? ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನೇನು ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನಂತಲ್ಲಿ? ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗಿದೆ? ರೆಂಟ್, ಗೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಲೇಬರಿಗೆ ವೇಜ್. ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೇಬರ್ is wage. Capital, the price paid for the uses of capital, that is interest. And the price received by the entrepreneur or organizer is profit. So land, labor, capital and organization are factors of production. Rent, wages, interest and profit are factor pricing. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತಲಿ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಏನಾಗಿದೆ? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? Any tangible thing or any visible thing that satisfy human wants known as goods. For example, furniture, house, okay, cloth, etc. Any tangible, material or visible or any physical thing that satisfy human wants. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಸರಕುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎನಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಅಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೋದು? ಸೇವೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ lawyers, etc. So I just told you an individual has an unlimited number of
wants. In order to satisfy these wants, he requires a large variety of goods and services. A large variety of goods and services ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಅವನು ಅನೇಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ. In this chapter we will discuss the relationship between inputs and output. The relationship between inputs and output known as production function. Utpadana Bimbaka. It is an engineering concept. It shows the functional relationship between physical inputs and output produced by a firm. Production function refers to the functional relationship between physical inputs and output produced by a firm. So the producer combines all the four factors of production in a technical proportion. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉದ್ಯಮವೊಂದರ ಭೌತಿಕ ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯಾವಲಂಬಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಲ್ಯಾಂಡ್, labor, capital, machineries, organization, raw materials, etc. It means what is used in productive process to produce output known as inputs. So it is the relationship between physical inputs and output produced by a firm. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮವೊಂದರ ಭೌತಿಕ ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಆದಾನಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ, ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾವಲಂಬಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಂಬಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. Production function tells us the maximum quantity of output that can be produced by using inputs. So we may write the production function as Q is equal to F of L K. Q is equal, it is very important, Q is equal to F of L K. Q means quantity of output produced by a firm. Quantity of output produced by a firm. L means amount of labor or units of labor. K, amount of capital. So amount of labor and capital are inputs. Q, quantity of output produced by a firm. Then F indicates that the functional relationship between physical inputs and output produced by a firm. ಅಂದರೆ Q ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ
ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿವೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತುಂಬ ನೆಸಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ. ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ input becomes zero, there will be no production. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆದಾನಗಳು ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆಸಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆದಾನಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಆದಾನಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆದಾನ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆದಾನಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಆದಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Production process can be divided into two. First one, short run. If all the factors of production or inputs cannot be varied or changed, is called as short run. It means in the short run, a firm cannot change all the inputs, cannot vary all the inputs. A firm cannot change or vary all the inputs. In the short run, a firm cannot change or all the inputs. It means if all the factors of production or inputs cannot be varied, called as short run or short period. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆದಾನವು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆದಾನವು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆದಾನವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆದಾನವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. In order to increase the output level, firm can change the other factor. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇತರೆ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆದಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆದಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಆದಾನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬದಲಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್.
or long period. Long run or long period. ಏನಿದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ a firm can change all the inputs. A firm can change all the inputs. In the long run, all inputs can be varied. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. In order to increase the output level, firm can change all the units of inputs simultaneously. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? In order to increase the output level, firm can change all the inputs simultaneously. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು, ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು? ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ or short run. We define a period as long run or short run simply by looking at whether all the inputs can be varied or not. If all the inputs can be varied, known as long run. If all the inputs cannot be varied, known as short run. Understood? We define a period long run or short run simply by looking at whether all inputs can be varied or not. If all the inputs can be varied, known as long run. If all the inputs cannot be varied, known as short run. It cannot be defined in terms of days, months or years. Got it? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದರೆ ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆದಾನಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ you should know, in the short run, firm has both fixed inputs and variable inputs. Fixed inputs and variable inputs. In the short run, firm has both fixed and variable inputs because in the short run, a firm can keep at least one factor fixed. So it has both fixed and variable inputs. ಇದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳು ಬದಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆದಾನ ಆದರೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುವ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್, ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುವ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ in the long run there is no fixed inputs or fixed factors of production, so all inputs are varied. So firm has variable, in the long run firm has variable inputs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾನಗಳು ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುವ ಆದಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?